بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کی عید کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا. فیملی کے ساتھ منائیں, اپنی فیملی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کریں, کیونکہ یہی سب سے قیمتی ٹائم ہوتا ہے اور سب سے قیمتی لوگوں کو دینا چاہیے جو آپ کے فیملی کے لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں. عظمہ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو فوکل پرسن ہیں پولیو کے اوپر, چیف منسٹر پنجاب کی. ہمارے ساتھ میرے بڑے پیارے بھائی خرم گجر صاحب موجود ہیں, سوشل میڈیا سینسیشن ہیں اور اس کے علاوہ بڑے خوبصورت انسان ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں اور ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی موجود ہیں. ڈاکٹر نبیہہ ہماری بہت پیاری بہن ہیں اور سوشل میڈیا سینسیشن تو خود بھی ہیں, اور اچانک سے اتنی بڑی سوشل میڈیا سینسیشن بن گئی کہ ہم پکڑ ہی نہیں سکے. ڈاکٹر عاطف ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر عاطف مجید جو ان سے ہیں وہ وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان کے, اور ڈاکٹر عاطف مجید کا تعارف یہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز کے اندر جو ڈاکٹرز کے حق کے لیے آواز اٹھانے کی بات ہے وہ ڈاکٹر عاطف مجید نے اٹھائی ہے. پیٹرن چیف بھی ہیں وائی ڈی اے کے, کچھ لوگ ناراض بھی ان سے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بڑے اچھے آدمی ہیں اور ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. تو شو کا آغاز کرتے ہیں عظمہ جی سے. عظمہ جی کیسی ہیں آپ, کیسی گزر رہی ہے عید آپ کی؟ بھئی ہم نے سوچا زہیب آج تھوڑا سا ٹائم تمہیں بھی دے دیں. آپ کا بہت شکریہ اس کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ دس عید از آل اباؤٹ قربانی. جی بالکل ایسے ہی, اور قربانی کا جو ایسنس ہے وہ سیکریفائز ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی نے جو ایک قربانی کا جو جذبہ ہے وہ اگر ہم ساروں میں آ جائے تو آئی تھنک ہماری ایک من حیث القوم ہم بہت ایک بہتر پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور یہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. جذبے سے آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ جذبے سے بھرا ہوا ہے. میں اگر کہوں نا کہ اگر خرم کا دوسرا نام رکھے تو وہ جذبہ ہے. اچھا, ایسا شاندار آدمی ہے خرم. ان کے بیگم سے چیک کرنا پڑے گا ان کا جذبہ. جذبے سے بھرپور آدمی ہے. خرم بھائی کیسی عید گزر رہی ہے؟ الحمدللہ خیر مبارک, آپ کو بھی عید مبارک. کیسا گزر رہا ہے زندگی اور کیسی چل رہا ہے انوائرمنٹ, کیا چل رہا ہے؟ بڑا اچھا چل رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ملک میں, چونکہ میں اوورسیز بھی ہوں, اور اوورسیز کے لیے سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ عید اپنے وطن میں, اپنی مٹی میں اور اپنے کلچر میں گزار سکے. اور آپ شاید تو آپ نے تو بلکہ بہت سارے وزٹ کیا آؤٹ آف کنٹری کے, آپ نے دیکھا وہاں پر ہماری بہت سارے ایسے تہوار ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل ایسے ہی. تو ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کتنی انمول چیز ہے. یہاں پر وہ لوگ جو آپ سے دور ہوتے ہیں وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. جن کے دلوں میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ خوشیوں میں ختم ہو جاتی ہیں, اور یہ جب جب بھی ڈلتی ہے نا تو ہمارا جو کلچر ہے نا اسی میں اللہ پاک برکت ڈالتے ہیں. اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اس کا دوسرا نام سیکریفائز ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا زیادہ جو کام ہے نا, ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے, ہمیں درگزر کرنا چاہیے اور اپنوں کو سینے سے لگانا چاہیے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے جو لوگ آج اس مہنگائی اور اس مشکل کے ٹائم سے گزر رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خرم بھائی. عاطف بھائی درگزر کرنا چاہیے, خرم بھائی نے کہہ دیا. بھائی اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئی ہیں, میں سوچ رہا ہوں چلیے میں عام سی بات کروں. چلیے سارے سوشل میڈیا سینسیشن ہے. میں کافی ڈسٹرکٹس پولیو کے حوالے سے وزٹ کر کے آ رہی ہوں. کیمپین ہماری ابھی چل رہی تھی تو ان سے کافی گلے شکوے ہیں میرے. ڈاکٹر صاحب سے ابھی ہم پورے کرتے ہیں. اچھا موقع مل گیا مجھے. عید کا ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب, عید کا ٹائم ہے. ہمارا تو پیغام ہے محبت کا, محبت کا اور درگزر کا. بہت خوب. عید کے موقع پر روٹی کھاؤ اور محبت پھیلاؤ. اب یہ درگزر کی آڑ میں جو ہے نا یہ. اور دوسری بات میں سوچ رہا تھا کہ سارے سوشل میڈیا سینسیشن بیٹھے ہوئے ہیں, میں عام خدمت گزار ڈاکٹر, عام ڈاکٹر, میں بھی عام اینکر, ٹھیک ہے, جس میں جو کہ خدمت گزار ہے وہ کیا بات کرے گا. وہ بات شروع ہو گئی ہے کہ بھائی گلے شکووں کی. نہیں ڈاکٹر صاحب بڑے شاندار آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اصل میں میرا تعلق بہت پرانا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں, خرم میرے بھائیوں کی طرح ہے, ڈاکٹر صاحب میری بہنوں کی طرح. تو میں نہیں سمجھنے کہ فیملی, میں تو آج فیملی شو ہی کری جا رہے ہیں. یہاں پہ والے شو ہو رہے ہیں سارے ساڈے, کوئی ایہو جی گل ہی نہیں ہو رہی. نہیں بس مجھے میری صرف ایک ان سے گزارش ہے کہ قوم کی جو خدمت ہے نا وہ کرنی بند نہ کیا کریں پلیز. نہیں کر دیتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. میں عید پہ شروع ہو گیا نا تو اگلی عید شروع ہو جائے گی. آج نہیں ڈاکٹر صاحب, آج گلے شکوے اپنی جگہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گجر بھی ہیں. گلے شکوے تو اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن عوام کی خدمت اپنی جگہ ہوتی ہے. ڈاکٹر گجر بھی ہیں. ابھی آج عید کا ٹائم ہے, ہم سب لوگ گوشت کھا رہے ہیں, روٹیاں کھا رہے ہیں, اٹھیں ابھی ایمرجنسیز کے اندر ینگ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. کیا خوب بات, آپ کے وارڈوں میں کام کر رہے ہیں ایمرجنسیز کے اندر. کب واپس آئے تھے کام پہ؟ اور دوسری چیز, ایک اور چیز, جب آپ قوم کی ماں بنتی ہیں نا تو ماں بچوں سے ضد نہیں لگاتی, پیار کرتی ہیں.
ہمیں آپ سے پیار چاہیے, تو بہت ہم رسپیکٹ پیار چاہتے ہیں, کرتے ہیں, پیار بہت چاہتے پیار ہیں. کرتے چلے چلے میں دوبارہ ڈاکٹر ہم صاحب بات کرتے ہیں روٹی کی, آپ دوبارہ ہم روٹی کی بات کرتے ہیں بھر صاحب, دوبارہ گوشت کی بات ڈاکٹر کرتے ہیں. صاحب یہ بات محبت پہ نہیں آنے دیں گے, نہیں آنے دیں گے, ہے نا. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ محبت کی بات کرتی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ اس عید پہ گوشت ہی محبتیں بڑھاتا ہے. یہی بات ہے, یہی بات. میں آپ کو بتا رہا ہوں عظمت جی, ڈاکٹر صاحب میں تو ڈاکٹر صاحب کو لو گرو کہتا ہوں. آپ اچھا ماشاء اللہ, لو گرو ہیں, اور بتاتی ہیں کہ جو ہے نا کپلز کی کاؤنسلنگ, اس کے علاوہ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ خود سائیکیٹرسٹ بھی ہیں نا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہی ہے نا, جی کلینکل کلینکل سائیکیٹرسٹ ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کپل آپس میں لڑ پڑتے ہیں ان کو پھر کپل کو بھی بتاتی ہیں کہ آگے بھی آسماں اور ہیں. یہ تو بہت وہ کیا ڈاکٹر صاحب کیا وہ شعر کیا تھا بھائی, کیڑا شعر تھی, ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بس میں نے نہیں کیا نا, تو اس لیے مجھے اس نہیں کے پتا. حالات بہتر کیے کہ نہیں تم نے, یہ بتا دو ہمیں. ابھی ایڈوائسز جاری ہیں, ایڈوائسز جاری ہیں. ہم ان سے کسی اور مقابلے کی بات کر رہے ہیں نا, تو ڈاکٹر صاحب کیسی گزر رہی ہے؟ عید بہت اچھی گزری ہے, آپ لوگوں کے ساتھ گزری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منڈی کے بھاؤ تاؤ جو ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو عید پر جو ہے وہ بکرا لے کر آتے ہیں اور پھر اگلے دن یا اس سے اگلے دن جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں. میں ایک دوست کو جانتا ہوں پہلے ہو اپنے, جاتی ہے. آپ کے قریبی ہیں وہ, اچھا مطلب وہ بھی عید والے دن بکرا خریدتے ہیں. اچھا, کم ہو جاتے رہے, کم ریٹ کرنے کے لیے نا, پھر بڑا بکرا لے کے آتے ہیں کہ بڑا بکرا لے کے آئے, کیا بات ہے, 2 لے کے آتے ہیں, بتا بھی رہے ہیں 2 لے کے آتے ہیں. ہاں. اچھا, اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ جو بڑھاتے ہیں بھاؤ منڈی کا, واہ, جو بڑھاتے ہیں بھاؤ منڈی کا, بکرا منڈی کر سکتے ہیں ہم اس کے آگے, ہاں بکرا منڈی کر لیں, جو بڑھاتے ہیں بھاؤ منڈی کا, ان کی منمانیوں کے عادی ہیں. جو بڑھاتے ہیں بھاؤ منڈی کا, ان کی منمانیوں کے عادی ہیں. دیں گے مہنگائی میں بھی قربانی, کیونکہ ہم تو قربانیوں کے عادی ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. واہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک شعر عرض ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم شعر سے اندازہ لگا لیں گے. آدھی رات ہے وہاں کوئی نہیں ہوگا, آؤ غالب ان کی گلی میں چلتے ہیں. غالب چلو چلے, یہ عید سے بات کہے گا ڈاکٹر صاحبہ یہ کاؤنسلنگ الٹی نہ پڑ جائے. میں آپ کے مہمانوں کو کھینچ کے عید پہ لے کے آؤں, وہ نہیں جا رہے, کوئی گلیوں میں جا رہا ہے, کوئی پولیو کمپین میں جا رہا ہے. آگے بھی سن لینا, ان کے لیے شعر پورا کمپلیٹ کریں. جی کمپلیٹ. آدھی رات ہے وہاں کوئی نہیں ہوگا, آؤ غالب ان کی گلی میں چلتے ہیں. میں پیار سے ڈاکٹر صاحب کو غالب کہتا ہوں ویسے. اچھا, پھر وہ آگے یہی ہے نا کہ ان کی گلی میں جا کے بکرا کھول لاتے ہیں. یہاں ٹھیک ہے, یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. میں آپ کی گلی میں گیا ہوں, جو عید میں بکرا لینے جا رہے تھے وہ چاند رات میں بکرا کھول بھی سکتا ہے کسی گلی میں جا کے. غالب مت کرنا ایسے. آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب کا نک نیم ہے غالب. اچھا, پیار سے پورے ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں تو کبھی نہیں بتایا. پتا چلا نا, اچھا دوبارہ بتاؤں گا. خرم بھائی کو پتا ہے, خرم بھائی سے آج آپ نا میری بہن آج غالب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکے ہیں نا, اور چلو خوشی کے معاملے میں غالب کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس والے غالب کا یا جس غالب نے نا بہت سارے لوگوں کو نا سوچ دی اور بہت سارے لوگوں کی سوچ لے لی. اس نے نہیں دی, انہوں نے نہیں وہ والے غالب نہیں, یہ تو ببر شیر ہے, غالب ہے. اور دیکھیں نا یہ بار بار اس کی کوشش ہے کہ میرے بھائی کا پروگرام ہے اور میں اس کو عید تک ہی رکھوں. ہاں ہم غالب پہ لے چلے ہیں. اب میں غالب پہ جا رہا ہوں. غالب پہ گلیوں میں وہ غالب کیا ہوا کہ دلی میں آ گیا گورا. اب گورا آ گیا تو گورے کا سٹائل تھا کہ یار اگر ڈسپلن لانا ہے, اگر کچھ بھی اچھا کرنا ہے نا, تو وقت کے جو وہاں پر حاکم ہے نا, وہ چاہے لوکل ہیں یا کوئی ایسے جو پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, ان کو نا جوتیاں مارو. اچھا جی. اور وہی ڈکٹیٹر والا سسٹم تھا, تو وہ دوسرے لوگ خود ہی ڈر کے اوکے ہو جائیں گے. تو کیا خوب بولا غالب, وہ جان تھی میرے حلق میں تو لفظوں نے میرا ساتھ دے دیا. وہ جان تھی میرے حلق میں تو شکر ہے لفظوں نے میرا ساتھ دے دیا. تو غالب کھڑا تھا کیوں میں, تو گورے نے سوال رکھ دیا, آر یو مسلم؟ وہ کہتا ہاف مسلم. گورا پڑھا لکھا تھا, وہ کہتا واٹ, چونکہ وہ گورے سارے اردو بھی جانتے تھے, انگلش بھی. انہیں کہا ہاؤ, انہیں کہا شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا. تو بات یہ کہ ہم لوگ عید کرتے ہیں
गोश्त खाते हैं, काश बांटना भी शुरू कर दें। काश कुर्बानी के मकसद को भी समझ लें। ये सर मैसेज क्या जी आप बांटती हैं? बिल्कुल। नहीं देखें, ये जो मैं इनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करके इख्तिलाफ करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सबसे है। अच्छा क्या वैसे इख्तिलाफ में नहीं है? ये जमहूरियत का हुस्न कहलाता है। इख्तिलाफ करना। देखिए ये जो गोश्त लोग कहते हैं ना कि बांटते नहीं है और खाते हैं, ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही नहीं होता। जो कुर्बानी करता है ना वो ठीक है, चाहे वो दिखा के करे चाहे खुफिया करे, इट डजंट मैटर, लेकिन इवेंचुअली वो अल्लाह ताला की खातिर ही करते हैं। और उसमें जो 3 हिस्से अल्लाह ताला ने डिफाइन किए हुए उसके मुताबिक एक हिस्सा तो आपका होता है, घर वालों का होता है, तो वो आप खाते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई आप कहना क्या चाह रही हैं? कोई ये नहीं अपने है। गोश्त को सेव कर रहे हैं। आप एज लॉन्ग एज आप एक हिस्सा जो है वो गरीबों में, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में और एक अपने फ्रिज घर में। तो अगर इस तरह जो अल्लाह ताला ने जिस तरह से तरीका, सही कह रही हैं आप। तो फिर मेरे ख्याल में इसमें अगर मैं agree। गोश्त खाए तो कोई प्रॉब्लम मैं नहीं। agree। ज़्यादा गोश्त से खाना नहीं चाहिए। अब हम मैं पका के खा देंगे। वो चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो 3 हिस्से किए जाते हैं ना, तो अपना हिस्सा थोड़ा सा बढ़ाना किया करें। नहीं ठीक है, बस लोग फिर राने कर लेते हैं साइड पे। ये डंडी नहीं, ये डंडी नहीं चलेगी। वो ना बकरा ऐसे अल्लाह देख करने को है, आधा आधा ना मिक्स करें गोश्त उसका, फिर मिक्स 3 करें, हिस्सों में बांटे। मिक्स ये करें। राना काट लेंदे ने ते ना सेंटर ना का ना 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 बकरा इधर उधर का रान नहीं आनी है थे। मिक्स नहीं, हम आएंगे तो आपसे रान खाएंगे जो रखी होगी। नहीं, वो रान रख ली तो फिर मामला खराब है। राना नहीं अच्छा रखा। वैसे मामला खराब आबद है। मार्केट में आजकल चूंकि मेरे कुछ जानने वाले बहुत सारे लोग हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक का जो काम करते हैं, अब टू बी ऑनेस्टली आप उनसे चेक करें, आजकल के ईद से 2-4-5 दिन पहले फ्रीजर क्यों इतने बिकते हैं? मुझे बस इतना जवाब। ये डॉक्टर साहब बता सकते हैं, डॉक्टर साहब बताएं। अच्छा मुझसे ये पूछें कि ये लोग ईद के बीमार दिनों क्यों में होते हैं? लोग इमरजेंसी में ज्यादा क्यों आते हैं? ओ हाँ, हाँ, ये बात, मैं कोई बात बताऊं, ये बात, ठीक अल्फा है। जी और भाईजान, ये बंदा जो है ना, ये एक्सपर्ट है गैस्ट्रोलॉजी में, और ये इनकी एक्सपर्टीज इसी पे, यानी कि असल में आज जो बंदा बैठा हुआ है ना वो गालिब नहीं है, डॉक्टर गालिब है। और वो भी पेट के भाई डॉक्टर। गोश्त खाने से पहले मुझसे मेडिसिन लिखवा लें, जी डॉक्टर साहब। वरना फिर आपको कॉल आएगी। डॉक्टर साहब मैं आपका मुरीद हूँ इस मामले में। डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रही है, क्या करूं? डॉक्टर साहब लंदन चले गए, जा रहे हैं बनान। माशाल्लाह। हाँ, ठंडी चले हवाओं आ में जाओ ईदें मनाएंगे। मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, आप उधर अपनी फैमिली के पास जा रहे हो। हाँ, लेकिन ठंडी हवाओं में ईदें मनाएंगे, सानू छड़ के चले ने, असि इत्थे बकरियां दे नाल बकरे होवे होंगे। ये बात मैं बकरा खा के जाऊंगा। नहीं, वैसे बट साहब आप भी माशाल्लाह जो विजिट करके आए ना, जाते तो सभी हैं इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड में जो वक्त है ना, वो जो क्वालिटी ऑफ टाइम है, वो आपको मैंने देखा है कि आपके दोस्त और आपकी इन्वायरमेंट वहां पर ऐसी है भाई, मेरे दोस्त अच्छे मिल जाए तो उस वक्त अच्छा दोस्त थे कितने के अंदर शफीकाबाद अच्छे मिल जाते, बहुत अच्छा टाइम लग जाता। मैं बताता हूँ कि जब अच्छे दोस्त हो ना आपके पास, ये मैटर ही नहीं करता आप यूके बैठे हैं, आप पाकिस्तान बैठे हैं, आप किसी गांव में बैठे हैं, खूबसूरत, आप किसी चुबारे पे बैठे हैं या किसी चौक में बैठे हैं, ऐसे ही है भाई, कंपनी मैटर्स। अलहदा सा कि एनवायरनमेंट बनता है ना, माहौल बनता है, और आपको पता है जब हम तीनों इकट्ठे बैठते हैं जब कंपनी खूबसूरत हो तो मजा। डॉक्टर साहब खूबसूरत कंपनी से याद आया, मतलब ये खूबसूरत कंपनी आज हम एक गैंग में फंस गए। आज 3 दोस्तों का गैंग है और ये तीनों में ध्यान रखना। अच्छा मजे की बात बताऊं, आपने वो मूवी अगर देखी हो तो उसमें जो क्वीन है ना, वो गैंग को रन करने वाली, वो आप जैसी हमारी माँ। तो और वो दूसरा कैरेक्टर है ना, फीमेल का सेकंड, ये वही है हीरोइन, जिसमें मुखालफ चल रहे हैं सारे, ये आपको बचाने वाली। गॉड मदर के साथ हम सारे तीनों गैंग बना के डॉक्टर साहब के खिलाफ हुए। मैडम ये भी गैंग का हिस्सा ही है, ये गैंग का हिस्सा बना। ज्यादातर हमारे साथ ही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मेरे ख्याल में वापस बकरों पे आ जाए तो ज्यादा हम डॉक्टर साहब के साथ बकरों पे नहीं जा सकते, डॉक्टर साहब गालिब पे ही रहते हैं। डॉक्टर साहब ये जो बहस चल जाती है आपके इर्द गिर्द लेके, आप वायरल हो जाती हैं बहुत ज्यादा, स्पेशली दूसरी शादी करने वाले आपको उठा के लगाते हैं, अपनी बीवियों को भेजते हैं। हाँ, अच्छा, ताने देते हैं अपनी बीवियों को इनके थ्रू, इनके जुबान से भेजते हैं बीवियों के बारे में, जो कहती है ना बीवी को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो जाता है इनका वो। यही मैं क्या सुन रही हूँ। तो ये जो हस्बैंड और वाइफ दोनों आपके वीडियोस के साथ वार करते हैं, आप हैं किसके साथ, शौहरों के साथ या बीवियों के साथ? अच्छा देखिए, मैं माहिर नफ्सियात हूँ,
میں ایک عورت اور ایک مرد دونوں کی نفسیات پہ بات کرتی ہوں. میں اس لیے صرف اور صرف معاشرے کے ساتھ ہوں. معاشرہ جو ہے وہ عورت اپنی مرضی کی بات اٹھا لیتے ہیں. ہاں, وہ اپنی مرضی کی بات اٹھاتے ہیں. میں اگر مردوں کے حق میں بات کر رہی ہوں گی تو مرد اٹھا کے اپنی بیگمات کو سینڈ کر رہے ہوں گے. بیگمات کے حق میں بات کر رہی ہوں گی تو وہ اپنے ہسبینڈ کو فارورڈ کر رہی ہوں گی. اس سے ہے یہ کہ ایک کنیکشن جڑا ہوا ہے. کنیکشن کیا ہے کہ اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس وقت میں انہیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, کیسے رسپونڈ کرنا ہے, کیسے انہیں جو ہے وہ بیہیویئر کرنا ہے اپنا, تو وہ میری ویڈیو سے ان کو جو ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے. اب ایک شوہر کسی موڈ میں بیٹھا ہوا ہے, بیوی نے وہ ویڈیو بھیج دی ہے جس میں میں کوئی بات بتا رہی ہوں کہ ایک شوہر کو جو ہے وہ ایسے کرنا چاہیے, تو وہ کچھ سیکنڈ کے لیے سوچے گا ضرور کہ ہاں نہیں, ڈاکٹر صاحبہ نے اگر بات کی ہے تو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسے بہت سارے شوہر ہیں جو مجھے ملے ہیں اور انہوں نے بتایا بھی ہے کہ جی آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت اچھی تبدیلی آئی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آئے ہیں. تو میاں بیوی کو قریب لانے میں, ہاں میاں بیوی تھے, میری موٹیویشنل ویڈیوز جو ہیں اس وقت کافی اہم کام کر نہیں نہیں پیار کرنے والے بھی قریب آئے ہیں. دیکھیں پیار کرنا بھی کوئی جرم تھوڑی ہے, میں تو کہتی ہوں پیار بھی کرنا چاہیے. کی دشمن نہیں ہے. ہاں, پیار کی دشمن بالکل نہیں. میں پیار کا دشمن ہوں, آپ دشمن, محبت کا دشمن مجھے, میں محبت کا دشمن ہوں بالکل, بڑے شوق سے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, آئندہ اس نے تمہیں پروگرام میں نہیں بلانا. نہیں ایسے بغیر پروگرام ہی نہیں, یہی تو بندہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میرا سمجھ لیں میرا بھائی ہے, مطلب ڈاکٹر بعد میں آئی ہے, پہلے میرے بھائی ہیں, اور یہ دونوں مطلب, اور ڈاکٹر صاحبہ میری بہنوں کی طرح. یہ مطلب میرا ان کے ساتھ تعلق اس میڈیا سے نہیں ہے, تو اس لیے بڑا زیادہ محبت ہے میری ان کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا وہ سوال یہ کہ ایک گروپ تھا ہمارا عظمہ جی, اس کے اندر نا مفتی مسعود جو سے ہیں کراچی والے, اور مولانا طارق جمیل, اور ان کے کلپس آیا کرتے تھے کسی دور میں نا, اور بھرمار ہوتی تھی. جب کھولو یہ کبھی وہ طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے, کبھی کوئی ان کے چل رہے ہیں شادیوں کے اوپر. کچھ عرصہ ہوا ہے جب سے ڈاکٹر صاحبہ وائرل ہوئی ہیں, صرف ڈاکٹر صاحبہ کے کلپ آتے ہیں. اچھا, اس گروپ کا نام ہے سیکنڈ میرج, وہ میں بتانا نہیں چاہتا. ہائے اللہ, اور وہ گروپ اس کے ایڈمن بھی آپ ہیں, اس میں یہ دونوں بھی ہیں, بتائیں کہ اس کے ایڈمن بھی آپ ہیں, یہ دونوں بھی ہیں. سیکنڈ میرج تو شیئر بھی سب صرف وہ ڈاکٹر صاحب آتی ہیں, آپ ہٹ ہیں اس کے اندر. اچھا, مطلب کیا سیکنڈ میرج کا رولا کیا ہے ڈاکٹر صاحب, مطلب کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کبھی اس کے خلاف ہوتی ہے, کبھی اس کے حق میں ہوتی ہے. نہیں, سیکنڈ میرج کے خلاف یا اس کے حق کی بات نہیں ہے. مرد وہ ہے جو ایک عورت کے ساتھ نبھائے, یہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں. دیکھیں ایک عورت, دو عورتیں, تین عورتیں, چار عورتیں, 10 عورتیں آپ نے اپنے ساتھ جو وہ اٹیچ کر کے رکھی ہوئی ہیں, یہ مردانگی تو ہے نہیں. مردانگی یہ ہے کہ آپ ایک عورت کو برداشت کرتے ہوئے اسی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں. یہ عورت مرد دونوں الگ الگ کیوں کر دیتی ہیں آپ؟ ایک ہی چیز ہے, برابر ہے ہم, عورت بھی برابر ہے مرد. نہیں, مرد جو ہے نا محافظ ہے. دوسری شادی کے فیور میں بولتی ہیں کہ اگینسٹ بولتی ہیں؟ پہلے تکلیف کرو. 4 شادیوں کی اجازت تو مرد کو ہے نا, عورت کو تو نہیں ہے. تو پھر مرد کی بات کریں گے نا, عورت کی بات کیا یہ وائرل ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کندھے پہ رکھ کے سب بندوقیں چلا رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. عورت کی نہیں آئی, نہیں ہم بندوقوں والے نہیں ہیں, آج میں ہی ان کو کنٹرول کروں کا ساتھ دیں گے. میں بالکل 4 شادیوں کے حق میں نہیں ہوں. میں ہمیشہ اپنی ہر بات میں کہتی ہوں نہیں, حق میں نہیں. ڈاکٹر نبیہہ اجازت ہے, آپ نے پروگرام ختم ہو اجازت ہے ڈاکٹر صاحب, اجازت ہے. نہیں, میں ہمیشہ اپنی بات سے پہلے یہ بات کرتی ہوں کہ میں حق میں نہیں ہوں, لیکن میں اللہ کی اس بات کو تو نہیں ریجیکٹ کر سکتی نا. یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے ایک مرد کو کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے اگر اس کی بیوی اس کو اگر برابر رکھ سکتا ہے چاروں کو, اگر انصاف کر سکتا ہے. تو کون مرد ہے جو برابر رکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں, اللہ بھی کہتا ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے, اللہ بھی کہتا ہے. اکثر کرتے ہیں. گال سنو, ایک کو تو سنبھال نہیں سکتے, کیسے سنبھالیں گے باقی سارے؟ عورت سنبھلتی بھی نہیں ہے نا, ایک کی ہوئے ادھی ہوئے, وہ سنبھلتی ہی نہیں. بہت زیادہ بیڈ ایکسپیرینس نہیں ہوگا. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. نہیں سہیب بھائی, تمہاری شکلوں سے مجھے بیڈ ایکسپیرینس نظر آ رہے ہیں. جو ایک نہیں سنبھالی جاتی نا, تبھی تو دوسری کرنی پڑتی. اچھا ایک منٹ رکیں, کرنل صاحب کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ کرنل صاحب کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ وہ تو بیچارے ہیں, یار کیا بات ہے, کچھ نہیں ہو سکتا ان کا. ویسے ایک بات ہے, کرنل صاحب کے پاس میں سمجھتا ہوں وہ قسمت والے ہیں, پڑھی لکھی اور خوبصورت. تسی ہونی پڑے نہیں, سدا بہار کر دیو ہوگے, سدا بہار ہے. تاڑی رائے ہے کہ ہاں نہیں ہم سدا بہار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کرنل صاحب خوش ہیں؟ دیکھو میری بات سنیں, کرنل صاحب آپ کو میسج تو نہیں بھیجتے ڈاکٹر صاحب کے؟ ویڈیو بھیجتے ہو, یہ سنو کیا کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. بھیجا کبھی انہوں نے؟ وہ زمانے گزر گئے ہمارے, لیکن بھیجا انہوں نے کبھی؟ میں تو آپ کے پروگرام میں سن رہی ہوں کہ یہ اچھا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے ریلیشن شپ کا. وہ مجھے ایز آپ کو پتہ ہے ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. بتائیں کہ رومانس کیا ہے آپ کی نظر میں؟
अब नहीं है वो जमाने बीत गए, अच्छा मुझे वो जमाने बीत गए। आपका लगता है रोमांस का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है? आपने कहा जान दो, दफा करो। अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, शर्मा रहे अभी से, आप बताएं ना आपका कितना अच्छा है, आप बताएं आपका कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब को देखे ना, शर्मा रहे हैं। बट साहब जो चीजें आपको पता है वो नहीं एक्सपोज करनी। जी ठीक है। अगर सारे खुश होते ना तो ये दूसरी शादी के मशवरे ना ले रहे देखिए होते खुश यहाँ हैं पे। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि और भी देखा जाए ना, नहीं, मुझे एक बात सितारों से आगे जहां और भी है। एक के बाद दूसरी की ख्वाहिश वही करता है जो एक से खुश हो। हाँ माशाल्लाह, इसका एक यार से क्या, वाह वाह वाह, जिसका एक से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है वो दूसरे में क्यों जाए? वाह वाह, एग्जाम्पल देखिए उसने कैसी क्या शानदार एग्जांपल दिया। अच्छा जो एक से खुश है वो मतलब कि एक सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है तो उसी की तरह दूसरा सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। मतलब तो अगर वे- सब्जेक्ट में हैप्पी है तो फिर उसी सब्जेक्ट की मजीद शाखें पढ़ेंगे ना। वाह 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 वाह, डॉक्टर साहब वाह, अल्लाह माफी। क्लैरिफिकेशन दी है। यार वाह। ये मुझे लगता मैं है तुम लोगों का मुस्तकबिल बहुत तारीख देख रही हूँ, बहुत तारीख देख रही हूँ। गलियों में तारीख, गलियों में देख डॉक्टर रही साहब ने तो है। रिलेशनशिप की जो है वो सारी की सारी तारीफ ही बदल दी, साइंस बदल दी है, हाँ, डॉक्टर सारी साहब। साइंस देखिए मेरी बदल बात दी सुनिए, हम और एक और चीज बताते हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਾਮਾ ਪਵਾਣਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, डरे हैं सारे। डॉक्टर साहब तो बहुत डरते हैं, आपको पता ही नहीं है। डरना ये यहाँ वहां जाके पता है कहीं घर जाके ये क्लैरिफिकेशन देंगे कि सिर्फ वो एंकर कर रहा था, हाँ, जो मैं गाना तो नहीं सिर्फ कर रहा साथ था। दे रहा था, नहीं मैं कहूंगा और उसने वो आपको तो कट पता है करके बट लगाया। साहब। मैं कहूंगा आपको तो पता है बट साहब है, बट साहब ऐसे ही है, वो निकलवा लेते हैं मुंह से। उसने कट करके लगाया, लेकिन सब कसूर बट साहब का। वो डेफिनेशन बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने अपनी डेफिनेशन बना ली है। वाह, लेकिन टेक्निकल मुतासर किया उसने, मुतासर किया। मैं हैरान हूँ। 3-4 माह से हम नहीं उस तरह बैठे, लेकिन कहाँ बैठ रही हो? कहाँ क्या सिखा रही है? बैठ रहा हूँ, महफिल में बैठ रही है। बैठ रहा हूँ। उसने इशारा कर दिया। क्या सिखा रही हैं आप इनको, ये क्या सीख रहे हैं उन्होंने? डॉक्टर साहब क्या सीख रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा। आप एक छोटा सा ब्रेक ले आए, ब्रेक के बाद हम आपको यहीं पे ज्वाइन करते हैं और ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इसकी जरा मजीद तारीफ कर दें, क्योंकि कुछ लोग बहुत खुश हो चुके हैं यहाँ पर। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम खुश आमदीद कहते हैं, बड़ी की बड़ी खुशियां, और ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं सिटी 42 के ऊपर। हमारे एक दोस्त हैं बहुत प्यारे, डॉक्टर आतिफ, उन्होंने हमें एक नई डेफिनेशन से यहाँ मुतारिफ करवाया है और डॉक्टर नबिया बहुत खुश हैं उस डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन जरा दोबारा से बता ये दो देख लो। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया। उन्होंने कहा है कि दूसरी शादी वही करता है, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं ना, मुतसलसल, क्या मुतसलसल होता है, क्या होता है, हाँ, मुदब्बराना बात है। वो कहते हैं, डॉक्टर आतिफ मजीद फरमाते हैं अपनी किताब दूसरी शादी के सुनहरे असूल, वो कहते हैं कि दूसरी शादी वही करता है जिसको पहली बीवी से खुशी मिलती है, क्योंकि जब इंसान किसी सब्जेक्ट में हैप्पी होता है तो उसके सब सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि इसमें और रिसर्च करे और इसके अंदर देखे जाके, उसकी गहराइयों में जाए कि और इसमें क्या क्या होराइजन्स हैं जिनको वो अचीव कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये आपके दिल में ख्याल कैसे है? और तो इतनी बात बड़ी- सुनो जोएब, इसकी बेगम घर में ये प्रोग्राम अगर देख रही है तो घर भी जाना है। इनकी किताब है दूसरी शादी के नहीं सुनहरे कैसे असूल। दोस्तों, मेरे ख्याल में बकरों पे आ जाओ हाँ, वापस। और नहीं, और इनकी वरना बेगम ये से कुर्बानी का बकरा। कोई ना नहीं, और इनकी बेगम से पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ बातें करते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। नहीं है, लेकिन किताब जब उन्होंने लिखी तो डॉक्टर साहब उन्होंने बड़ी एक क्या कहते हैं ना, जामिया किताब ये लिखी। फिलॉसफी किया है, ये साइंस किया है, ये तो मुझे मैडम समझ मैंने नहीं जो आ किताब रही। लिखी है उसकी ये- प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं बट डॉक्टर साहब ये क्या साइकोलॉजी है? खुरम भाई भी इसको पढ़ेंगे इसके बाद। इसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे। डॉक्टर साहब ने अजीब ये मंतब बस दे दिए। अपने ऊपर लागू करना चाह रहे हैं जामे की तरह बस। असमा आपका जी, सिर्फ यही किताब है। आपको हम गिफ्ट करेंगे डॉक्टर साहब के साइन करवा के। उसका नाम है दूसरी शादी के सुनहरे असूल। तो फिर जो मैंने करना है ना तुम सारों के साथ याद ही करोगे। फिर नबिया भी नहीं बचा सकते हमें। सही बात है। कन्न साहब सोच रहे होंगे ये देख के, यकीनन कन्न साहब पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके मेरी जो बहन है जो तुम भी हमारे लिए हमदर्दी कर लो बहुत उनके साथ। रिस्पेक्टेड है, मैं आपका समझ सकता हूँ और खूबसूरत आपका और दुख समझ तो ये सकता हूँ। सारी करण साहब का लेकिन ये है कि कन्न साहब हम आपके साथ हैं हमेशा। और वैसे आपको वैसे भी सवाल पूछ रहे थे अजमा जी, करण साहब ने कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि मैं चाहता हूं कि मैं इस सब्जेक्ट में पीएचडी करूं? वो मेरी बात सुनो ना, वो तुम्हारे अभी क्लब में शामिल नहीं हुए। नहीं हुए। डॉक्टर साहब, करण साहब का नंबर लें प्लीज, हमें करण साहब को समझाने की जरूरत है, उनको गाइड करने की लेकिन जरूरत भट्ट है। साहब आप एक चीज नोट करें, आप
अब वैसे कल साहब के इतने बुरे दिन अभी तक नहीं आए। सीरियसली उनको ग्रुप में ऐड करें। अच्छे दिन है इसका मतलब। नहीं, आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं, आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं, वो सियासी पर्सनैलिटी है, वो उनके शौहर हैं। देखिए हर चीज पे इख्तियारात है उनके। नहीं तो आप जिनके जनाब, बारे में बात करते हैं वो जनाब। भी किसी के शोहर होते हैं, वो कौन सा डिवोर्स्ड होते हैं? वही क्या इख्तियारात की बात होती है, पहली बीवी का जितना अच्छा इख्तियार होगा ना, दूसरी शादी की गुंजाइश आपकी कोई उतनी नहीं लफ्ज गलत होगी। है ही नहीं है जो आपको डिफाइन, इख्तियारात होने चाहिए। आप क्यों उस अपने लफ्जों को हमें दोबारा सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आपके चाहती। साथ आप खड़े 3 हैं भाई हम। मेरे बैठे हुए, कोई दूसरी शादी की बात नहीं होगी यहाँ पे, ना कोई दूसरी शादी जो करवाएगा। इन्होंने किताब लिखी है। नहीं, ये डॉक्टर साहब की किताब को हम कहीं साइड पे रखेंगे, कोई दूसरी शादी नहीं। मतलब अच्छा, उसको पता क्या कहते हाँ। हैं? बट साहब कहते हैं अभी उनके मैडम कहती है कि ना अभी मेरे शोहर पे करण साहब ग्रुप में ऐड करें एक पहले। सेकंड, हाँ, मेरे ग्रुप में शोहर पे ना ग्रुप में ऐड- मेरे शोहर पे फिर इतने बुरे देखो। दिन मेरे शोहर पे इतने बुरे दिन नहीं आए, हम लेके आएंगे। हम लेके जो हमारे ग्रुप में शामिल होगा तो उसके बुरे हम माहौल बनाएंगे, ग्रुप है। हम माहौल बनाएंगे दिल लेके। करण साहब की रिटायर्ड टाइम जा रहा है तो ये हाजिर ड्यूटी है, खुरम भाई, सो ही कांट अफोर्ड। नहीं खुरम भाई, यहाँ पर मैं फिर कहूंगी, जी, please। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या खूब बात की यार। मेरी बातें बात कर लेते सुनो, एक बेगम को लुक आफ्टर कर लो, फिर दूसरी की बड़ी बात है, सही बात है। ये फाइनेंशियली फाइनेंशियल इतनी मार खाओगे तुम लोग सारे के याद ही करोगे। आजकल के फी जमाना, ਅਸੀਂ ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा मैंने तेरी बहुत पहला सारे रजी और ये असूल नंबर कितना था? ये 47वां था, 47 चैप्टर नंबर 8। ये आप लोग बकरा ईद के लिए बैठे हुए, दूसरी शादी के लिए ज्यादा बैठे हुए। खुश ना हो, क्योंकि हम लोग इतने शरीफ ख्वातीन हैं हाँ। पाकिस्तानी। माशाल्लाह। सऊदी अरेबिया में मैं गई थी जी। वहाँ पे जनाब रिवाज है, एक से शादी मर्द से करो, अगले दिन तलाक, फिर दूसरा, फिर दूसरे से तलाक, फिर तीसरा। जनाब हर मियाँ से घर भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, बैंक बैलेंस सारे भी घर सही तो ले औरतों लो, के ही होंगे फिर फिर आगे वहाँ पे। टुर पाओ। तो ये जनाब साहब ये सिर्फ यहाँ पे तुम लोग बैठ के तो तालियां ना बजाओ। हम साहिब में घर औरत को करोगे, देखेंगे। तुम्हें शरीफ क्यों? ख्वातीन मुझे नहीं- मिलेंगी। यहाँ सही पर बात भी ले है। जाती हैं, लेकिन आप नहीं हो सका। आपने अब उससे दिया नहीं हो आपने सका। लिया नहीं है। आपने घर ले लिया। इन्होंने दिया होगा, मैंने जो देखा मुझे है। लगा। करण साहब की सैलरी है, वो कौन सा वो डिपार्टमेंट ही ऐसा, वहाँ पर ऐसा सीन ही नहीं है कि कोई और हो सके। आपने दिया तो होगा। ये इन्होंने दिया होगा। और इनके लाजमी अब्बू भी पीछे से तगड़े। फाइन। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कुर्बानी की तरफ। ये सारे कुर्बानी हमने मांग जितनी कुर्बानी रहे हैं। देनी थी दे चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। करण साहब को हम जरूर ग्रुप में ऐड करेंगे, करना भी चाहिए। मतलब देखिए, ये बड़ा अच्छा ग्रुप है। हो गया समझे। और आप माशाल्लाह इतने उसमें नॉलेज बांटते हैं, डॉक्टर साहब के क्लिप्स भी आते हैं, तो हम बड़ा अच्छा फील करते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, दूसरी शादी से हट के मुझे दूसरे आप बदनाम कर दे सारे अब मैडम लिबिया के क्लिप्स के साथ ही हाँ। मेरी किताब का जो चैप्टर नंबर और उसका कोटेशन नंबर चला करेगा। चला ओके, डॉक्टर साहब आपने कह रहा है, मैं रेफरेंस दे रही हूँ डॉक्टर आतिफ की किताब। डॉक्टर आतिफ और गालिब, सारी बुरे कैंसिल करवा। ये बात जितनी इनका ऊपर पूरा मिली। नाम है डॉक्टर आतिफ मजीद और गालिब तखल्लुस में लिखे हैं। गालिब गालिब नहीं, ये गालिब वो गैन से नहीं है। गालिब कर रहे हो, ये नहीं पता कि गालिब नाकाम आशिक कितना था। नहीं ऐसे नहीं, वो एक गालिब थे। इश्क उसका किसी देखिए सजे नहीं चढ़ा। वो हमने गालिब, नकाम पे गौर नहीं किया, हमने सिर्फ आशिक पे गौर किया। हाँ। नहीं तो वो नाकामी से तो गालिब बना है। तो यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा मैं आपको मुझे बताता हूँ। तुम लोग वो तो गालिब यही थे, इल्जाम वो ना गालिब देख थे गैन से, ये गालिब हैं गाफ से। गालिब और ये कहते ना, वो गालिब का शेर तो सुना, ये गालिब है। ये बिल्कुल ठीक कहा। गालिब की किताब कटो। गालिब की किताब कटो, तो ये गाफ से गालिब है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका फ्यूचर ਤੁਹਾਨੂੰ में इंजेक्शन देखिए में सही जगह तो नहीं लाना। ਤੁਸੀਂ राव ਤੁਹਾਨੂੰ इंजेक्शन गलत जगह पे लगेगा। वो पहले भी आपसे ना कुछ उनको इख्तलाफात थे, और अब मजीद उन्होंने बढ़ कहा है अब कि ज्यादा हो फ्यूचर का गालिब है, नाकाम वाला नहीं डॉक्टर साहब माशाल्लाह ये प्रोग्राम मैं खत्म हो जाता वापस कि मैडम बात सुनो, मैं वापस वाईडी पे आ जाऊंगी। ये सोच लो तुम। बिल्कुल ठीक कह रहे फिर तुम्हारी हैं। शामत आ और जाएगी। मेरे ख्याल से अब हम गालिब को तन्हा छोड़ दें कुछ देर के लिए, गैन से गालिब को, कब से गालिब हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन जोक्स अपार्ट, मेरे मेहमान बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं। डॉक्टर साहब जिनसे हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, और सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस कैंपेन चलती है ना, जो शऊर की बात करते थे, जो कभी पहले अज़मा कारदाय साहब भी किया करती थी किसी दौर में, शुरू में शऊर की को लेके चला करते थे। तो डॉक्टर साहब ने वो शऊर जो उनसे है वो भी अपने लोगों में फैलाया है कि बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही हो,
تو اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی چاہیے. ہاں اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج کیسے کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, اس پہ بالکل بات ہو سکتی ہے, لیکن جو بات حق کی ہے اس کو کرنا چاہیے, اس پہ آواز ضرور اٹھانی چاہیے. جہاں تک رہی دوسری شادی کی بات, جڑا کر سکتا کر لے, ساڈے تے نہ رہنا, نہ ساڈی گلاں مننا, تانوں اللہ دا واسطہ ہے. جن تو مار پئی مار اپنی اپنی, اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیوں ڈاکٹر صاحب, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ کا اپنا حصہ, اپنی مار اپنی بیوی, اپنا خیال رکھیں. تالیاں. دوبارہ ملاقات کرتے ہیں.